if anyone tell the fourth one will be the pulmonary infarct. The fourth differential diagnosis should be pulmonary infarct. Now, if this patient come to me with this X-ray, what are the other investigation we want to do? What are the other investigation? At first, we can do a complete blood count with ESR. That means CBC with ESR. In CBC, if it's a case of tuberculosis, the hemoglobin will be low and ESR will be very high. Clear? In case of tuberculosis, the hemoglobin will be low and ESR will be very high. And there may be lymphocyte count may be increased, not the neutrophil, lymphocyte. Lymphocyte count may be increased. But in case of pneumonic consolidation, the hemoglobin will be normal, ESR will be mildly raised, and neutrophil count will be very high. That means neutrophilic leukocytosis. We call it neutrophilic leukocytosis in case of pneumonia or pneumonic consolidation. But in case of malignancy, only finding is the low hemoglobin and high ESR. The cell count will be normal in the CBC. In case of bronchogenic carcinoma, the cell count will be normal, but hemoglobin will be low and ESR will be very high. These are the common feature in CBC. Now the second investigation should be sputum. If the patient having sputum, we go for sputum examination. Sputum examination first should be gram staining, then sputum for AFB staining. AFB or acid fast bacilli staining for tuberculosis, and sputum for GeneXpert for tuberculosis. We can also do the sputum for malignant cell. Sputum for malignant cell. And we can do the sputum culture for normal bacterial culture as well as culture for Mycobacterium tuberculosis. These are the common investigation we can do from the sputum. Again, at first we can do gram staining and AFB staining of the sputum. Third one should be the GeneXpert, sputum for GeneXpert for tuberculosis. Fourth one should be the sputum for malignant cell. Sputum for malignant cell. Then we can do sputum culture and sensitivity for normal bacterial culture, and as well as we can do the culture for Mycobacterium tuberculosis. But culture for Mycobacterium tuberculosis is required about 6 week time. About 6 week time. Okay. Now, what are the other investigations we can do? We can do a Montu test. We can do a Montu test for tuberculosis, MT for tuberculosis. If we want to see the lesion more detailed, we can do a CT scan of the chest and CT guided FNAC. We can do a CT scan of the chest and CT guided FNAC. In this lesion is in the upper zone of the lung. In the upper zone of the lung, bronchoscopy is very difficult. So in case of upper zone lesion, we do not go for the bronchoscopy. We go for CT scan of the chest with CT guided FNAC. Clear? এতটুকু বোঝা গেল? জি স্যার, বোঝা গেছে। আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে কোশ্চেন করতে পারে যে এরকম একটা পেশেন্ট আসলে যদি কনসলিডেশন হয়, what are the common chest examination finding if it's a case of consolidation? যদি এটা consolidation হয় তাহলে কি কি ফাইন্ডিং থাকবে? Chest wall movement is restricted in the affected side, that means in the right side. Then trachea will be centrally placed, vocal fremitus will be increased in the affected side. Percussion node should be woody dull. In case of consolidation, the percussion node should be woody dull.
During auscultation, the breath sound will be bronchial. Breath sound will be bronchial in the affected site or in the site of lesion. There may be presence of added sound, which is crepitation in case of resolution phase of the pneumonia. In case of the resolution phase of pneumonia, there will be crepitation present. Vocal resonance also increase in the affected site. Vocal resonance also increase in the affected site. These are the common findings if we examine the patient from the front or examine the chest of the patient. তাহলে এইরকম একটা এক্স-রে দিলে এই কোশ্চেনগুলো আমাদের রিলেভেন্ট কোশ্চেনগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য আসবে। আচ্ছা, এখানে দেখো আরেকটা এক্স-রে। এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে? এটাও একটা ইনহোমোজেনাস অপাসিটি, কিন্তু মার্জিন আর ইরেগুলার। দেখো মার্জিন আর a little bit sunray in appearance. That's why the first diagnosis should be bronchogenic carcinoma. Second diagnosis should be pneumonic consolidation. Clear? Second diagnosis should be pneumonia or pneumonic consolidation. Last one or third one is the pulmonary tuberculosis. Because the lesion is in the lower zone, that's why the tuberculosis is little bit rare in case of lower zone lesion. Is there another lesion? There is another lesion in the left hilum of the lung. In the left hilum of the lung, and the margin are also irregular, which called the sun ray appearance. Margin are irregular, which called the sun ray appearance. That's why the first diagnosis should be bronchogenic carcinoma. Second one should be pneumonic consolidation, and last one should be tuberculosis. এই এক্স-রেটা কি হবে? প্রথম ডিফারেনশিয়াল কি হবে বলো একজন? TB. Pulmonary tuberculosis, because is the inhomogeneous opacity or patchy opacity in the upper zone of the right lung. Patchy opacity in the upper zone of the right lung. Our rest of the X-ray looks normal. First diagnosis should be pulmonary tuberculosis. Second diagnosis should be pneumonic consolidation, bronchogenic carcinoma. And rest of the question will be same. This one also a tuberculosis. There is a bilateral tuberculosis lesion in the both apical region. This one also a tuberculosis lesion in the both of the lung involved, mostly the upper zone. In this X-ray, there's a X-ray chest posterior view showing a cavitary lesion or circular lesion with a air fluid level in the left lower zone of the lung field. দেখা যাচ্ছে clearly? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Circular lesion, দেখো একটা circular lesion or cavitary lesion with a air fluid level. This one is the air, is blackish portion is the air, and this one is the fluid. Which kind of fluid? This is the pus inside that lesion. And the diagnosis is lung abscess, because there is a air fluid level and circular lesion. Diagnosis is left-sided lung abscess. তাহলে এটা একটা lung abscess এর X-ray. এরকম lung abscess এর X-ray পেলে পেশেন্টের যদি বলে যে হ্যান্ড এক্সামিন করলে কি পাওয়া যাবে, হ্যান্ডে কি পাবো lung abscess এ? ক্লাবিং পাওয়া যাবে। তারপরের কোশ্চেন আসবে what are the other causes where we can get the clubbing. আচ্ছা, এরকম একটা লাং অ্যাবসেস এর পেশেন্টের তুমি যদি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিমেন ঠিক করো, কি কি অ্যান্টিবায়োটিক দিবে? what are the antibiotic you want to prescribe? Ampicillin, gentamicin, metronidazole. Ampicillin, gentamicin, metronidazole. This one is the ideal combination. Ampicillin, gentamicin, and metronidazole. And initially should be injectable form. But nowadays, the ampicillin is not available in the market. So the alternative drug কি হবে ampicillin এর জায়গায়? Ceftriaxone. No, the alternative drug in this case should be co-amoxicillin. The alternative drug should be co-amoxicillin. That means amoxicillin and clavulanic acid combination. Then second drug should be the gentamicin. Third drug should be metronidazole. In case of lung abscess, for how many days we'll continue the antibiotic? কতদিন দিব antibiotic? 6 weeks.
6 weeks, 4 to 6 weeks. The antibiotic course should be 4 to 6 weeks. Initial 2 weeks should be the injectable one. আমরা প্রথম 2 সপ্তাহে ইনজেক্টেবল অ্যান্টিবায়োটিক দেই, এরপরে আমরা পরের 2 সপ্তাহ ওরালে সুইচ করে যাই। তবে টোটাল অ্যান্টিবায়োটিক্স আমাদের 4 to 6 উইক দিতে হবে। এটা হচ্ছে লাং অ্যাবসেস, দেখা যাচ্ছে রাইট লাং এ দেখা। আচ্ছা, আমরা এখন এই এক্সরেটাতে একটু চলে যাব। এটাতে দেখো, এক্সরেটা প্রথমে দেখলে কি মনে হয়? কার্ডিওমেগালি। কার্ডিওমেগালি, ভেরি গুড, কার্ডিওমেগালি। তোমাদেরকে যে এক্সরে গুলো দেওয়া থাকবে খুব অবভিয়াস এক্সরে, প্রথমে দেখলেই যেখানে চোখ যাবে বুঝবে যে এটাই ফাইন্ডিং, কারণ ডুয়েল প্যাথোলজির এক্সরে তোমাদেরকে দিবে না। দেখো এক্সরেটা কার্ডিওমেগালি, আমরা বলবো যে এক্সরে চেস্ট posterior view showing cardiac shadow is enlarged in maximum transverse diameter. Cardiac shadow is enlarged in maximum transverse diameter. আচ্ছা, এখানে আর কি কি আছে? Lung field looks normal, trachea centrally placed, both dome of diaphragm, cardiophrenic, ostrophrenic angle are normal. তাহলে ডায়াগনোসিস হলো কার্ডিওমেগালি। এর পরের কোশ্চেন আসবে, রাইট ডাউন দ্য 4 or 5 causes of cardiomagaly. কি কি বলবো? কজ নাম্বার 1, প্রথম কোনটা বলবো? কার্ডিওমেগালি কজ হাইপারটেনশন। First cause should be hypertension. First cause should be hypertension. Second one is the valvular heart disease. Which are the valvular heart disease can causes the cardiomegaly? Regurgitation. যেমন aortic stenosis, aortic regurgitation, এছাড়া mitral regurgitation. তাহলে there are 3 valvular heart disease which can causes the cardiomegaly. Number 1 is the aortic stenosis and aortic regurgitation. Then mitral regurgitation, not mitral stenosis. Mitral stenosis এ কখনো কার্ডিওমেগালি হয় না, mitral regurgitation থাকতে হবে, আদারওয়াইজ কার্ডিওমেগালি হবে না। আচ্ছা, এরপরে যদি কোশ্চেন করে যে আর কি কি কজ হতে পারে, থার্ড কজ হলো কার্ডিয়াক ফেলোর বা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলোর, কার্ডিয়াক ফেলোর অর কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলোর। ফোর্থ কজ হলো হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। ফিফথ কজ হলো ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ফিফথ কজ হলো ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি। আমরা এই পেশেন্টে আর কি ইনভেস্টিগেশন করব? হোয়াট আর দ্য আদার ইনভেস্টিগেশন উই ক্যান ডু ইন দিস পেশেন্ট? ইকোগ্রাম, ইসিজি, প্রথমে ইসিজি, এরপরে ইকোকার্ডিওগ্রাফি। তাহলে ইকোকার্ডিওগ্রাফি শুড বি কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি, color Doppler echocardiography, because without color Doppler echo we cannot assess the heart valve. Heart valve কি আছে এটা দেখার জন্য আমাদেরকে কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে হবে। আচ্ছা, দেখো এটাও কার্ডিওমেগালি, কিন্তু এই কার্ডিওমেগালিতে দেখো স্পেসিফিক কি একটা জিনিস আছে, যে হার্টটা দেখতে বুট শেপ, এই যে বুটের মতন হয়ে গেছে হার্টটাকে, হার্টটা দেখতে এই যে বুটের মতন। এবং এখানে দেখো লেফট সাইডে কার্ডিওফ্রেনিক যে অ্যাঙ্গেলটা, এই যে কার্ডিও, এই যে ফ্রেনিক, এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকিউট হয়ে গেছে। অ্যাকিউট দ্যাট মিন লেস দেন 90 ডিগ্রি, অ্যাকিউট মিন লেস দেন 90 ডিগ্রি। এবং অ্যাপেক্স অফ দি হার্ট ইজ লিফটেড আপ, এটা হলো অ্যাপেক্স অফ দ্য হার্ট, দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য হার্ট, এবং অ্যাপেক্সটা এখান থেকে উপরে উঠে গেছে। দেখো আগের এক্সরেটা যদি দেখি, এখানে কিন্তু এরকম হয়নি, এখানে অ্যাপেক্সটা হলো এটা একদম মোস্ট আউটার পোরশন, অ্যাপেক্সটা নিচে, এবং এখানে কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা হলো অবটিউস। দেখো কার্ডিওফ্রেনিক লেফট কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা অবটিউস, 90 ডিগ্রির চেয়ে বড়, more than 90 degree. In this X-ray, the cardiomegaly is the left ventricular type, where the apex beat is more outwards and downwards, and the cardiophrenic angle is obtuse. This causes the left heart enlargement or left ventricular hypertrophy. এই হাইপারট্রফিটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার টাইপ, বোঝা যাচ্ছে? এখানে অ্যাপেক্স বিটটা অনেক দূরে চলে যাবে এবং লেফট কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা এটা অবটিউস, অবটিউস মানে 90 ডিগ্রির চেয়ে বড় হয়ে যাবে। এটা পেলে আমরা বুঝি এটা লেফট হার্টটা এনলার্জ হয়েছে, লেফট ভেন্ট্রিকলটা মেইনলি এনলার্জ হয়েছে। কিন্তু এই এক্সরেটা যদি দেখি, এখানে কি অ্যাপেক্সটা নিচ থেকে উপরে উঠে গেছে, এই যে অ্যাপেক্সটা এখানে, এবং এই কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকিউট হয়ে গেছে। এই কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল লেফট সাইডে যদি অ্যাকিউট হয়ে যায়, আমরা বুঝি রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট, তার মানে হার্টের এই জায়গাটা বড় হয়েছে, রাইট ভেন্ট্রিকলটা এনলার্জ হয়েছে।
এবং এরকম বুট শেপ হার্ট রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট কিসে পাওয়া যায়? Tetralogy of Fallot. নাম্বার 1 হলো টেট্রালজি অফ ফ্যালট, নাম্বার 2 হলো ভিএসডি, নাম্বার 3 হলো এএসডি। এগুলাতে তার মানে শান্ট অ্যানোমালি যেগুলো আছে, শান্ট অ্যানোমালি গুলোতে রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট হয়। তাহলে টেট্রালজি অফ ফ্যালট, এছাড়া ভিএসডি, এএসডি, এছাড়া পালমোনারি স্টেনোসিসও হবে, এছাড়া পালমোনারি স্টেনোসিস হলেও এরকম হবে বুট শেপ হার্ট। তাহলে আমাদের এরকম বুট শেপ হার্ট এই কজে পাওয়া যায়। এগুলোও কার্ডিওমেগালি, এখানেও দেখো কার্ডিওমেগালি। এটা আসলে একটা পেশেন্টের পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়েছে, এই জন্য হার্টটা দেখতে অনেকটা পিয়ার শেপ। পিয়ার মানে হলো নাশপাতির মতন শেপ হয়ে গেছে হার্টটা দেখতে, এটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের এক্সরে। Pericardial effusion is the another cause of cardiomegaly. Pericardial effusion is the another cause of cardiomegaly in chest X-ray. আচ্ছা, এই এক্সরেটা দেখো, এখানে লেফট সাইডের লাংয়ে মাল্টিপল ছোট ছোট রিং লাইক শ্যাডো আছে। দেখো শ্যাডো গুলো এই যে রিং এর মতন, ছোট ছোট রিং এর মতন শ্যাডো হয়ে আছে, এই যে মাল্টিপল রিং এর মতন শ্যাডো হয়ে আছে। তাহলে এই এক্সরেটা কিসের এক্সরে? ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস। ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, আমরা এটাকে হানি কম্বিং বলি বা রিং লাইক শ্যাডো বলি। এটা ব্রঙ্কিয়েক্টাসিসের এক্সরে। তোমাদের পরীক্ষাতে ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস আসে না, তারপরও এটা দেখিয়ে রাখা যে কখনো যদি লাগে, তাহলে এটা ব্রঙ্কিয়েক্টাসিসের এক্সরে। এটাও পরীক্ষাতে আসে না, কিন্তু জানতে হবে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে। এই এক্সরেটা দেখো যে পুরা দুই লাংয়ে অল জোনসে ছোট ছোট মটলিং শ্যাডো। পুরা লাংটা দেখলে মনে হচ্ছে পুরো লাংয়ের মধ্যে ছোট 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 স্পটেড শ্যাডো, এগুলোকে মটলিং বলে, মটলিং। এই মটলিং কিসে পাওয়া যায়? মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিসে। এটা মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস এক্সরে। দিস ওয়ান ইজ দ্য এক্সরে অফ মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস, where showing multiple mottling shadow in the all zones of the both lung. Multiple mottling shadow in the all zones of the both lung. তাহলে এটা মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিসের এক্সরে। এটা কিসের এক্সরে? Pneumothorax. Pneumothorax, very good. Pneumothorax, pneumothorax. দেখো রাইট সাইডে হাইপারলুসেন্ট শ্যাডো একদম কালো হয়ে আছে, কলাপস করে, এই যে এরকম করে কলাপস করে আছে, তাহলে এখানে কলাপস লাং মার্জিন আছে। আরেকটা দেখো রাইট ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রামটা লো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, রাইট ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে লো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, ইটস এ নিউমোথোরাক্স। লাস্ট এক্সরে, এটা তোমাদের জন্য লাগবে, এটা পরীক্ষাতে প্রায় আসে। এই এক্সরেতে দেখো মাল্টিপল অস্টিওলাইটিক, দেখো পাংচার লেশন, দেখো এই যে কালো কালো লেশন হয়ে আছে, এই যে কালো কালো লেশন, এই যে কালো কালো, এই যে কালো কালো, এখানে অনেকগুলো এই যে ছোট 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 দেখা যাচ্ছে। এই এক্সরেতে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। আমরা এটাকে বলি যে এক্সরে স্কাল এপি। এপি মানে এন্ট্রোপোস্টেরিও এবং ল্যাটারাল ভিউ। X-ray skull, AP and lateral view showing multiple osteolytic punch-out lesion of variable size and shape in the skull. Multiple osteolytic, osteolytic কেন? কালো হয়ে গেছে। Osteolysis মানে এখানে ক্যালসিয়াম চলে গেছে, কালো হয়ে গেছে। Multiple osteolytic punch-out lesion of variable size and shape in the skull. তাহলে এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে? There are three differential diagnoses. Number one, multiple myeloma. Very good. Number one, multiple myeloma. Number two is the hyperparathyroidism. Number two is the hyperparathyroidism. Number three is the secondaries in the skull. Number three কি? Secondaries in the skull. Skull এর মধ্যে secondary deposition হয়েছে। এই পেশেন্ট কি নিয়ে আসতে পারে তোমার কাছে? কি সিম্পটম নিয়ে আসতে পারে? যদি চিন্তা করি, বোন পেইন, সিভিয়ার বোন পেইন হবে, পেশেন্টের বোন পেইন হবে এবং ইজি ফ্র্যাকচার হবে। পেশেন্টের অল্প টেনশনেই, অল্প আঘাতেই ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে। ইজি ফ্র্যাকচার এন্ড বোন পেইন নিয়ে আমার কাছে আসবে। আরেকটা জিনিস নিয়ে আসতে পারে, হাইপার ভিসকোসিটি সিম্পটম নিয়ে আসতে পারে। পেশেন্টের ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে যায়, কারণ এই যে বোনস গুলো অস্টিওলাইটিক যে লেশন হচ্ছে, এই বোনস থেকে ক্যালসিয়াম লাইসিস হয়ে এরা ব্লাডে চলে আসে, তারপরে ব্লাডে হাইপার ক্যালেমিয়া ডেভেলপ করে। এখন এই পেশেন্টকে যদি বলে ইনভেস্টিগেট করো, কি কি ইনভেস্টিগেশন করব?
প্রথমে হলো মাল্টিপল মায়োলোমার জন্য আমরা মাল্টিপল মায়োলোমার জন্য কি করতে পারি, ইউরিন ফর বেনজন্স প্রোটিন, প্লাজমা প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে পারি, তারপরে ইমিউন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে পারি, আমরা প্লাজমার ইমিউন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে পারি, এছাড়া বোন ম্যারো স্টাডি করতে পারি। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মায়োলোমার জন্য আমরা এই কয়টা টেস্ট করব। এরপরে হলো হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমের জন্য কি করতে পারি, আমরা প্যারাথর্মোন লেভেল দেখতে পারি, এছাড়া সিরামে ক্যালসিয়াম লেভেল দেখব, সিরামে ফসফেট লেভেল দেখব এবং ক্রিয়েটিনিন লেভেল দেখব। তাহলে হাইপার প্যারাথাইরয়েডের জন্য আমরা কি কি দেখি, প্যারাথর্মোন লেভেল, সিরাম ক্যালসিয়াম, সিরাম ফসফেট এবং ক্রিয়েটিনিন লেভেল। এছাড়া আমরা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে স্ক্যান করতে পারি, আমাদের এটা আইসোটোপ স্ক্যান করা যায়, আমাদের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে স্ক্যান করা যায়, গ্ল্যান্ডের কি অবস্থা। আর সেকেন্ডারিজ ইন দ্য স্কাল, সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে প্রাইমারি সাইটটা খুঁজবো। ফর প্রাইমারি সাইট আমরা চিন্তা করব হুইচ আর দ্য ম্যালিগন্যান্সি ক্যান মেটাস্টাসাইজ ইন দ্য বোনস, বোনসে কোন কোন ম্যালিগন্যান্সি মেটাস্টাসাইজ হয়, যেমন ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, তাহলে একটা চেস্ট এক্সরে করব। তারপরে ব্রেস্ট কার্সিনোমা, তাহলে একটু ম্যামোগ্রাফি করব, আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য ব্রেস্ট করব। এছাড়া রেনাল সেল কার্সিনোমা অথবা প্রোস্টেটিক কার্সিনোমা বোনসে মেটাস্টাসাইজ হয়, তাহলে আমরা একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য অ্যাবডোমেন করব এবং প্রোস্টেটের জন্য পিএসএ দেখব, প্রোস্টেটিক স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পিএসএ। এছাড়া থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে আমরা দেখতে আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখতে পারি যে ম্যালিগন্যান্সি আছে কিনা। তাহলে দিস আর দ্য কমন ম্যালিগন্যান্সি হুইচ ক্যান মেটাস্টাসাইজ ইন দ্য বোনস। তাহলে এরকম এই এক্সরে দিলে আমাদের এই কোশ্চেনগুলো থাকবে, আমরা এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিতে হবে। ক্লিয়ার, বোঝা গেল? আচ্ছা, আমি তোমাদের রেকর্ডিংটা অন করে দিয়েছি, হয়তোবা ক্লাউডে এই রেকর্ডিংটা জমা থাকবে, ওখান থেকে আবার দেখে নিও। আর আমাদের আজকের এই আমার ক্লাস এতটুকুই থাকুক, এরপরে আবার নেক্সট আরেকটা মনে হয় গাইনির ক্লাস আছে। আর আমি আজকে এতটুকুই নিয়ে বিদায় নিচ্ছি, ঠিক আছে? দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আজকে তোমাদের আর কোনো ক্লাস হয়েছে সকাল থেকে?